circular permutation. Now next we see example number 38. So in the example number 38 given that find the number of ways in which 5 boys and 5 girls sit alternatively around a round table. Means we want to find the number of permutations in which number of ways in which 5 boys and 5 girls sit alternatively around a round table. Means at the last lecture we have studied about the circular permutation. How can we arrange the any n different number of things in a circular table or in a circular any given things. So you are given 5 boys and 5 girls and we want to sit alternatively. So here how can we find that 5 boys and 5 girls, and we want to find the number of ways in which 5 boys and 5 girls sit alternatively on a round table. So first of all we arrange either we can arrange boys or either we can arrange girls, no problem. So first we arrange the boys on the round table. So in the last lecture we have discussed about that if we arrange any one particular thing out of n things, means we have a 5 number of boys here, and if we arrange any one particular boy on a round table, initially round table that is blank, no any boys sit on the round table. So if a first boys want to sit on the round table, then what is the number of ways for that boy? Only one number of ways, that we have discussed in the last lecture. Because if first boy that sit here, all these seats are equally probable, means he can sit here also, he can sit here also, he can sit here also. If he wants to sit here, then if he clockwise, if he move that table clockwise or anti-clockwise, then position again come to this one. Then position, if that boys want to sit here, then position, if he move that table anti-clockwise, then position move to this one. Then if you want that boys sit here, then if he move that table anti-clockwise 2 times, then again that sit here, like that. We have discussed that thing in the last lecture. So what we can see here, so arrangement of the 5 boys, whenever table is blank, no any person that is sit on table, then what is the number of ways in a circular permutation that we have studied in the last lecture? N minus 1 factorial. So n minus 1 factorial means 5 minus 1. We have a 5 number of boys. So 5 minus 1 factorial, that is 4 factorial. That is the arrangement of boys only. That is the arrangement of boys only. Now 5 girls that we want to also sit on the round table. So in case of girl, how can we arrange them? So now 5 boys already sit on the round table. Now how can we arrange the 5 girls? So that topic also we have covered in the last lecture. If any particular one person sit on the round table, then if you want to sit any second boy or any second girl, then that is treated as a linear arrangement. Means अगर फर्स्ट बॉय જે છે એને આપણે અગર રાઉન્ડ ટેબલમાં પહેલા બોયઝ ને આપણે ગમે તે સીટ ઉપર અગર પોઝિશન આપીએ છે, ધન આફ્ટર સેકન્ડ બોયઝ ને અગર આપણે બેસાડવો હશે તો એના માટે લિનિયર અરેન્જમેન્ટ ના હિસાબથી કરવું પડશે. લાસ્ટ લેક્ચરમાં આપણે જોયું હતું કે પહેલા બોયઝ માટે અરેન્જમેન્ટ જે હોય તો અહીંયાથી અગર 5 સીટમાંથી મેં કોઈ બી સીટ ઉપર પહેલા બોયઝ માટે તો ઇક્વલી પ્રોબેબલ છે, મીન્સ અહીંયા બેસાડો, અહીંયા કે અહીંયા, એમાં 5 બેઝ નથી એના પાસે, ये આપણે લાસ્ટ લેક્ચરમાં જોયું હતું. તો અહીંયા ઓલરેડી અમે 5 બોયઝ જે છે બેસી ગયા છે. 5 બોયઝ નું અરેન્જમેન્ટ 4 ફેક્ટોરિયલ. નાઉ 5 ગર્લ્સ માટેનું અરેન્જમેન્ટ જે હશે કઈ રીતે લખીશું? સો ફોર 5 ગર્લ્સ, arrangement of the 5 girls, that is 5 factorial. In case of arrangement of 5 girls we cannot write 4 factorial because 5 boys already બેસી ગયેલા છે રાઉન્ડ ટેબલ ઉપર. તો હવે જેને બી બેસાડશો એ લિનિયર અરેન્જમેન્ટની જેમ ટ્રીટેડ થશે. આપણે લાસ્ટ લેક્ચરમાં જોયું હતું કે જ્યારે બી ઓલરેડી કોઈ ટેબલ ઉપર બેઠેલું હોય તો એ લિનિયર અરેન્જમેન્ટની જેમ ટ્રીટેડ થાય, પણ જ્યારે બી ટેબલ બ્લેન્ક છે અને ઇનિશિયલી કોઈને બેસાડો છો ત્યારે એ સર્ક્યુલર પરમ્યુટેશનમાં n-1 ફેક્ટોરિયલની જેમ થશે. પણ એક બી પર્સન અગર બેસી જાય છે ટેબલ ઉપર તો એ પછી
n-1 ફેક્ટોરિયલ ની જેમ ટ્રીટેડ નહીં થાય. લિનિયર અરેન્જમેન્ટ કે 5 વસ્તુઓને અરેન્જ કરવી છે તો એમાં લિનિયર અરેન્જમેન્ટમાં શું હતું 5 ફેક્ટોરિયલ તો એ રીતે ટ્રીટેડ થશે. પણ ક્યારે ટેબલ બ્લેન્ક નહીં હોવું જોઈએ, એટલીસ્ટ એક પર્સન બેઠેલું હોવું જોઈએ, પછી એને લિનિયરની જેમ ટ્રીટ કરવાનું. તો આનો આન્સર શું આવશે 4 ફેક્ટોરિયલ ઇન્ટુ 5 ફેક્ટોરિયલ. યા ફિર પહેલા ગર્લ્સને બેસાડી દો ટેબલ ઉપર તો એનું અરેન્જમેન્ટ 4 ફેક્ટોરિયલ થાય, પછી બોયઝને બેસાડો તો એનું અરેન્જમેન્ટ 5 ફેક્ટોરિયલ થાય, તો બી આન્સર સેમ આવશે 4 ફેક્ટોરિયલ ઇન્ટુ 5 ફેક્ટોરિયલ. અગર પહેલા બોયઝને બેસાડો છો તો એનું અરેન્જમેન્ટ 4 ફેક્ટોરિયલ, ધેન આફ્ટર બોયઝનું અરેન્જમેન્ટ ગર્લ્સનું અરેન્જમેન્ટ 5 ફેક્ટોરિયલ. બંને કેસમાં આન્સર સેમ આવશે. So that is the arrangement of boys, that is the arrangement of girls, and vice versa. If you arrange first girls then boys, then also you will get some answer. Now next question, that is 39. A person invite 10 guests as a dinner party and place them so that 4 are on a one round table and 6 on the another round table. Then find the number of ways in which he can arrange the guest. मतलब એવું કહેલું છે કે ટોટલ 10 ગેસ્ટને ઇન્વાઇટ કરે છે, 10 ગેસ્ટને, એમાંથી બે રાઉન્ડ ટેબલ છે. એક રાઉન્ડ ટેબલ ઉપર 4 ટેબલ આવેલા છે અને બીજા રાઉન્ડ ટેબલ ઉપર 6 ટેબલ છે. તો એમ કહે છે આ બંને ટેબલ ઉપર આ 10 ગેસ્ટ જે આવ્યા છે એને કેટલી રીતે અરેન્જ કરી શકે. તો પહેલા તો 10 ગેસ્ટ આવ્યા છે, આપણી પાસે બે રાઉન્ડ ટેબલ છે, પહેલામાં 4 સીટ છે એન્ડ સેકન્ડ વન વી હેવ a 6 number of seats, 4, 5 and 6. Now out of 10 guests, first of all we have to select out of 10 guests who is going to sit on first table and who is going to sit on second table. So any 4 person that is going to sit on first table and remaining that is going to sit on another table. So first of all we select any 4 person out of 10 person who is going to sit on the first table. તો 10 માંથી આપણે 4 પર્સન એવા સિલેક્ટ કર્યા કે જેને આપણે ફર્સ્ટ ટેબલ ઉપર એને અરેન્જ કરીશું અને બાકીના રિમેનિંગ તો ઓટોમેટિક ક્યાં જશે બીજા ટેબલ ઉપર જશે. તો 10 માંથી કોઈ પણ 4 આવી શકે ને, એટલા માટે અહીંયા મારે નંબર ઓફ એજ લખવા પડશે 10c4. 10c4 મીન્સ કોઈ પણ 4, 10 માંથી કોઈ પણ 4 ને મેં પહેલા ટેબલ ઉપર બેસાડીશ, બાકીના બધા અરેન્જ ક્યાં થશે બીજા ટેબલ ઉપર. તો સિલેક્શન થઈ ગયું કે 10 ગેસ્ટ આવેલા છે, એમાંથી 4 ને આપણે સિલેક્ટ કર્યા અને એને પહેલા ટેબલ ઉપર બેસાડવાની કેટલી થાય નંબર ઓફ એ. તો પહેલા ટેબલ ઉપર એ કેટલા ટેબલ બ્લેન્ક છે, કોઈ નથી બેઠું, તો કઈ રીતે ટ્રીટેડ થશે n-1 ફેક્ટોરિયલ. તો 4 પર્સન ને અહીંયા અરેન્જમેન્ટ કરવા માટે 3 ફેક્ટોરિયલ થાય, n-1 મીન્સ 4 - 1 ફેક્ટોરિયલ. હવે સેકન્ડ રાઉન્ડ ટેબલમાં જોઈએ તો એમાં કેટલા પર્સન છે ઓલરેડી 6 પર્સન. અહીંયા હવે 4 આપણે સિલેક્ટ કરીને બેસાડી દીધેલા છે ફર્સ્ટ રાઉન્ડ ટેબલ ઉપર. તો ઓબ્વિયસ વાત છે કે સેકન્ડ રાઉન્ડ ટેબલમાં 6 પર્સન વધ્યા હોય તો ત્યાં તમે અહીંયા 6c6 લખવાની જરૂર નથી, એનો આન્સર 1 જ આવશે. સો ધેટ્સ વાય 6c6 માટે આન્સર 1 આવશે, મેં અહીંયા લખતો નથી. સેકન્ડ રાઉન્ડ ટેબલમાં 6 પર્સનને અરેન્જ કરવાની નંબર ઓફ એજ કેટલા હશે તો કે 5 ફેક્ટોરિયલ. બીકોઝ રાઉન્ડ ટેબલ બીજું જે છે એ બી બ્લેન્ક છે. 6 પર્સનને આપણે અગર અહીંયા અરેન્જ કરીએ છીએ તો કેટલા થાય n-1 મીન્સ 6 - 1 5 ફેક્ટોરિયલ. સો ધેટ્સ વાય 10c4 into 3 factorial for the first round table, 5 factorial for the second round table. So that is the answer. Now next this is the next question, that is example number 40. Find the number of ways in which 10 different diamonds can be arranged to a form necklace. Means here we want to arrange the 10 different diamonds in a necklace. So how can we arrange them? So first of all we can say that 10 different diamonds. In the last lecture we have discussed that 10 different in case of the garland or same neighbor, or in case of diamond, in case of necklace, in case of same neighbor, we can say that arrangement of the circular permutation, that is n-1 factorial by 2. So n-1 factorial by 2. Here we have a 10 number of diamond. So 10 number of diamond means how can we write that 10 - 1 factorial by 2 means 9 factorial by 2. 9 factorial by 2. Now
बिकॉज અહીંયા ડાયમંડની વાત કરીએ તો લાસ્ટ લેક્ચરમાં भी મેં તમને કીધું હતું અગર નેકલેસની વાત કરે જ્યારે भी या फिर ગાર્લેન્ડની વાત કરે या फिर સેમ નેબરની વાત કરે આ ત્રણ ચાર વસ્તુ એવી છે કે જેના કેસમાં તમારે અરેન્જમેન્ટ n-1 ફેક્ટોરિયલ બાય 2 આવશે મેં લાસ્ટ ટાઈમ भी સમજાવ્યું હતું बिकॉज નેકલેસમાં જોઈએ તો એન્ટી ક્લોકવાઇઝ અને ક્લોકવાઇઝ અરેન્જમેન્ટ સેમ જ હોય એમાં ડાયમંડ જે છે એ અરેન્જમેન્ટ ડિફરન્ટ નહીં હોય સો એમાં ક્લોકવાઇઝ અને એન્ટી ક્લોકવાઇઝ અરેન્જમેન્ટ સેમ હશે એટલા માટે અહીંયા શું લખીશું n-1 factorial by 2 so that's why 9 factorial by 2. Next 41 number question. So in the 41 number question given that 20% of which two are brothers are to be seated around the round table. Find the number of arrangement in which there will be at least 3% between the brothers. તો આ શું કીધેલું છે કે ટોટલ કેટલા છે પર્સન ટોટલ 20% છે એમાંથી 2 બ્રધર છે 20% માંથી 2 બ્રધર છે તો 20% માંથી 2 બ્રધર છે એમાં એમ કીધું છે હવે એને એ રીતે અરેન્જ કરવાના છે કે જેથી એક બ્રધર બેસી જાય પછી શું કીધું છે કે at least 3% between the two brother આ બે ભાઈઓ જે છે એની વચ્ચે at least 3% નો ગેપ હોવો જોઈએ मतलब એક ભાઈ અગર અહીંયા સીટ ઉપર બેસે છે રાઉન્ડ ટેબલમાં તો બીજો ભાઈ જે છે એ ત્રણ સીટ મૂકીને જ બેસી શકશે એ ચાહે આ બાજુ બેસે या फिर આ બાજુ બેસે તો એવું ક્વેશ્ચનમાં કીધેલું છે આપણે રિસ્ટ્રિક્શન તો કઈ રીતે કરીશું તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ તો આપણે જે બે ભાઈ છે અને બાકીના 18% હશે ટોટલ 20% છે તો 18% હશે અને બાકીના 2 જે છે એ બ્રધર છે તો હવે પહેલા બ્રધરને આપણે સર્ક્યુલર ટેબલ ઉપર અરેન્જ કરીએ તો એના કેટલા નંબર ઓફ એજ સર્ક્યુલર ટેબલ ઇનિશિયલી બ્લેન્ક છે તો એના તો 1 થાય મેં તમને ઓલરેડી શીખવાડ્યું હતું કે ફર્સ્ટ પર્સન જ્યારે બી સર્ક્યુલર ટેબલ ઉપર બેસે તો એના નંબર ઓફ એજ 1 હોય નાઉ હવે એક બ્રધર જે છે બેસી ગયેલો છે અહીંયા ગમે તે સીટ ઉપર હવે બીજો બ્રધર અગર આવે બીજો બ્રધર બેસવા માટે આવે તો આપણને શું કીધેલું છે એની વચ્ચે એટલીસ્ટ 3 સીટનો ગેપ હોવો જોઈએ તો લેટ્સ સે પહેલો બ્રધર આવ્યો અહીંયા બેઠો છે તો આ ત્રણ સીટ આ બાજુની या फिर આ બાજુની આ ત્રણ સીટ ઉપર કે આ ત્રણ સીટ ઉપર એ નહીં બેસી શકે બીકોઝ ફર્સ્ટ બ્રધર અહીંયા બેઠો છે અગર તો બીજો બ્રધર જે આવે છે બેસવા માટે સર્ક્યુલર ટેબલ ઉપર તો એને આ ત્રણ સીટ અને આ ત્રણ સીટ નહીં મળી શકે બીકોઝ અગર અહીંયા બેસી જશે તો 3 નો ગેપ નહીં રહે આપણને ક્વેશ્ચનમાં કીધેલું છે 3 નો ગેપ રહેવો જોઈએ તો આ 3 નો ગેપ નહીં રહે એટલા માટે શું થશે કે આ 6 સીટ ઉપર એ નહીં બેસી શકે બીજો બ્રધર જે આવશે એ આ 6 સીટ ઉપર નહીં બેસી શકે બાકીની જે સીટ વધી એમાં બેસી શકશે તો બાકીની કેટલી સીટ વધી એક તો આ ફર્સ્ટ સીટ તો ઓક્યુપાઈ થઈ ગઈ હતી હવે કેટલી સીટ વધી 19 માંથી બી આ 6 સીટ ઉપર નહીં બેસી શકે 19 માંથી આ 6 સીટ ઉપર નહીં બેસી શકે તો કેટલી વધી એના માટે 13 આ ફર્સ્ટ બ્રધર બેઠો એના માટેનો અરેન્જમેન્ટ આ 13 કોના માટેનો અરેન્જમેન્ટ તો કે સેકન્ડ બ્રધર બેઠો એના માટેનો અરેન્જમેન્ટ એન્ડ હવે બાકીના કેટલા પર્સન બેઠા 2 બ્રધરને આપણે બેસાડી દીધા છે કારણ કે ફર્સ્ટ બ્રધર અહીંયા બેઠો છે સેકન્ડ બ્રધર જે છે એની પાસે 13 પોસિબિલિટી હતી આ 6 સિવાયની તો એને ત્યાં બેસાડી દીધો હવે કેટલા 18% બેઠા તો 18% જે છે એના માટેનું અરેન્જમેન્ટ 18 ફેક્ટોરિયલ બીકોઝ ઓલરેડી રાઉન્ડ ટેબલ ઉપર 2% બેસી ગયેલા છે તો હવે તમે જ્યારે બી પર્સનને બેસાડો તો એ લિનિયરની જેમ ટ્રીટ થાય તો ત્યાં તમારે n-1 ને યુઝ કરવાનું n-1 ત્યારે જ યુઝ થાય જ્યારે ટેબલ બ્લેન્ક હોય ટેબલ બ્લેન્ક નહીં હોય ત્યારે n-1 યુઝ નહીં થાય n-1 ફેક્ટોરિયલ નાઉ એક્સરસાઇઝ 2 સો ઇન એક્સરસાઇઝ 2 ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન જે છે તમારે જાતે કરવાનો છે ફોર્મ્યુલા બેઝ છે NPR નું ફોર્મ્યુલા પુટ કરવાનું છે સેકન્ડ ક્વેશ્ચન જોઈએ 7 athletes are participating in the race in how many ways can the first 3 prize be won means 7 athletes જે છે રેસમાં પાર્ટિસિપેટ કરે છે તો 3 પ્રાઇઝ જે છે એ કેટલી નંબર ઓફ વેઝ થી વિન થઈ શકે એક્સરસાઇઝ નંબર 2 ક્વેશ્ચન નંબર 1 તો 3 પ્રાઇઝ છે અને 7 એથ્લેટ છે તો પહેલી પ્રાઇઝ જે છે ફર્સ્ટ પ્રાઇઝ હોય એ કેટલી પોસિબિલિટી થી થાય 7 પોસિબિલિટી થી 7 માંથી કોઈ બી એથ્લેટને મળી શકે છે 7 માંથી કોઈ બી એથ્લેટને મળી શકે ફર્સ્ટ પ્રાઇઝ તો 7 પોસિબિલિટી ફર્સ્ટ પ્રાઇઝ માટે હવે સેકન્ડ પ્રાઇઝ માટે તો કે 6 પોસિબિલિટી બાકીના જે 6 હોય એમાંથી કોઈ પણ એકને મળી શકે અને થર્ડ પ્રાઇઝ જે છે એના માટે 5 પોસિબિલિટીઝ બીકોઝ હવે બાકીના જે 5 હોય એમાંથી કોઈ એકને મળી શકે તો 7 into 6 into 5
In that number of ways we can distribute the 3 prize among the 7 athletes. So second number, find the sum of the digits in the unit place of all number formed with the alpha 3 4 5 6 taken all at a time. આ ઓલરેડી આપણે જોયેલું છે, એક ક્વેશ્ચન આપણે આગળ જોયો તો ઓલરેડી એમાં આ વસ્તુ જોઈ હતી આપણે. એક્ઝામ્પલ નંબર એ હતું જેમાં સમ ઓફ ધી ડિજિટ્સ આપણે જોયા હતા કે જેમાં યુનિટ પ્લેસનો સમ કર્યો હતો અને બાકીના પ્લેસનો બી સમ કર્યો હતો આપણે. એક્ઝામ્પલ નંબર આઈ થિંક હતું એ આગળ આપણે એક એક્ઝામ્પલ જોયું હતું બટ મને યાદ નથી અત્યારે એક્ઝેક્ટ. હા, એક્ઝામ્પલ નંબર 26 નંબર એક્ઝામ્પલ જે આપણે જોયું હતું એમાં આ ક્વેશ્ચન સેમ ટુ સેમ એના જેવો છે. તો આપણને એમ કીધું છે જે બી નંબર ઓફ જેટલા બી નંબર ઓફ જે ડિફરન્ટ નંબર મળશે આ બધા નંબરના યુનિટ પ્લેસ ઉપરનો સમ કરવાનો છે. મતલબ 1000 નંબર મળે છે તો 1000 નંબરના યુનિટ પ્લેસ મતલબ છેલ્લા ડિજિટનો સમેશન કરવાનો છે, એવું કીધેલું છે. તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ તો જોઈએ કેટલા નંબર બનશે. આપણે 3 4 5 6 નો યુઝ કરવાનો છે ઓનલી. તો 3 4 5 6 નો યુઝ કરીને કેટલા નંબર બનશે પહેલા તો એ જોવાનું છે. તો અહીંયા ફર્સ્ટ પ્લેસ ઉપર પહેલા આપણે અહીંયા ફિક્સ કરી દઈએ તો અગર 3 એ ફિક્સ કરીએ કે યુનિટ પ્લેસ ઉપર 3 કેટલી વાર આવશે, ત્યાં બી સેમ ટુ સેમ કર્યો હતો 26 નંબર એક્ઝામ્પલમાં. તો આ કેટલા નંબર ઓબ્વિયસલી ભરાઈ શકે 4 બાકીના સોરી 3 તો આપણે ત્યાં ફિક્સ કરી દીધો, બાકીના કેટલા નંબર હોય જા 4 5 6 તો એમાં 3 માંથી કોઈ પણ એક અહીંયા આવી શકે, બાકીના 2 અહીંયા ને અહીંયા 1. તો કેટલા નંબર ઓફ એજ છે 6 કે 3 જે છે એ 6 નંબરમાં આવશે. 6 નંબર એવા હશે કે જેમાં લાસ્ટ ડિજિટ 3 હશે. નાઉ સિમિલરલી કોના માટે 4 માટે બી એવું કે જેમાં 6 નંબર એવા હશે જેમાં લાસ્ટ ડિજિટ 4 હશે. પછી સિમિલરલી 5 માટે બી એવું અને સિમિલરલી 6 માટે બી એવું થશે 3 2 અને 1. તો એનો મતલબ શું થઈ ગયો 6 નંબરમાં 3 જે છે છેલ્લા ઉપર આવશે, 6 નંબરમાં 3 છેલ્લા ડિજિટમાં હશે, પછી 6 નંબરમાં 4 છેલ્લા ડિજિટમાં હશે, 6 નંબરમાં 5 છેલ્લા ડિજિટમાં હશે અને 6 નંબરમાં 6 છેલ્લા ડિજિટમાં હશે. તો જ્યારે બી સમેશન કરશો તમે બધા નંબર જે મળ્યા હશે એમાં તો છેલ્લે સમેશનમાં 3 6 વખત હશે, 4 6 વખત હશે, 5 6 વખત હશે અને 6 6 વખત હશે યુનિટ પ્લેસમાં. આપણને યુનિટ પ્લેસનું સમેશન જ કીધેલું છે. તો આપણે કઈ રીતે લખવાનું કે 3 6 વખત આવશે, 4 6 વખત આવશે, 5 6 વખત આવશે અને 6 6 વખત આવશે. મેં બધાને મલ્ટીપ્લાય 6 વખત કરવાનું છે પણ મેં 6 બહાર કાઢી લીધા. 3 * 6 + 4 * 6 + 5 * 6 + 6 * 6 આ યુનિટ પ્લેસનો સમેશન થશે. ઇન્ટુ શું લખવાનું હોય 1 યુનિટ પ્લેસ છે એટલે મેં અહીંયા 3 * 1 લખ્યું છે. અધરવાઇઝ જો તમને 100 પેજ ઉપર કીધું હોય તો ઇન્ટુ 10 કરતું જવું પડશે, ઇન્ટુ 10 કરતું જવું પડશે. પણ આપણને યુનિટ પ્લેસ કીધું છે એટલે ઇન્ટુ 1 ત્યાં આપણે કર્યું હતું. એક્ઝામ્પલ નંબર 26 જોશે એટલે વધારે આઈડિયા આવશે. નેક્સ્ટ એક્ઝામ્પલ જોઈએ. એક્ઝામ્પલ નંબર 4, ફાઇન્ડ ધી number of 9 digit number formed by using non-zero digit such that all the digits in the first 4 places are less than the digit in the middle and all the digits in the last 4 places are greater than the in the middle. मतलब આપણને એવું કીધું છે અહીંયા કેટલા ટોટલ ડિજિટ છે 9 ડિજિટ ફોર્મ બાય યુઝિંગ ધી નોન ઝીરો ડિજિટ. मतलब 1 to 9 નંબર લેવાના છે, 0 નથી લેવાનો. 1 to 9 નંબરનો યુઝ કરીને એક્ઝામ્પલ નંબર 3 છે સોરી 4 1 to 9 નંબરનો યુઝ કરીને આપણે એવા નંબર બનાવવાના છે કે જેમાં મિડલ નંબર જે હોય એ આગળના 4 નંબર જે હોય એના કરતા મોટો હોવો જોઈએ અને પાછળના 4 નંબર હોય એના કરતા એ નાનો હોવો જોઈએ. ટોટલ 9 નંબર છે તો મિડલ નંબર કયો બનશે 5મા નંબરનો. 5મા નંબરનો નંબર 1 થી 4 કરતા મોટો હોવો જોઈએ અને પાછળના 6 થી 9 નંબર જે છે એના કરતા એ નાનો હોવો જોઈએ. તો એને એવા કેટલા નંબર બનશે? તો આપણે ખબર છે કે અગર એવો નંબર બનાવવો હોય તો આપણે કઈ રીતે અરેન્જ કરવું પડે. અહીંયા 5 રાખવા પડશે. એક તો આપણને ખબર પડી જશે અહીંયા 5 પુટ કરશો તો જ એવું થશે. તો અહીંયા જે છે અહીંયા આગળના 4 પ્લેસમાં આપણે 1 2 3 4 લખી શકીએ. આગળના 4 પ્લેસમાં 1 2 3 4 આવી શકે કારણ કે આપણી કન્ડિશન સેટિસ્ફાય થાય છે. આગળના પ્લેસીસમાં મિડલ પ્લેસ કરતા નાના નંબર હોવા જોઈએ, પાછળના પ્લેસીસમાં મિડલ નંબર કરતા મોટા નંબર હોવા જોઈએ. તો એનો મતલબ શું થઈ ગયો આગળના 4 પ્લેસીસમાં આપણે 1 to 4 માંથી કોઈ પણ નંબર પુટ કરવાના છે
અને પાછળના ચાર પ્લેસીસ જે છે એને 6 7 8 9 થી ફિલ અપ કરવાના છે. હવે આ ગમે તે પોઝિશન ઉપર આવી શકે, ફિક્સ તો નથી. તો અહીંયા આની અરેન્જમેન્ટ કેટલી થાય? 4 ફેક્ટોરિયલ થશે. આની અરેન્જમેન્ટ કેટલી થાય? 4 ફેક્ટોરિયલ થશે. 5 તો ફિક્સ છે બચ્ચા. તો આગળના 4 નંબરનો અરેન્જમેન્ટ 4 ફેક્ટોરિયલ, પાછળના 4 નંબરનો અરેન્જમેન્ટ 4 ફેક્ટોરિયલ. આ બેનું મલ્ટીપ્લિકેશન કરશો એવા એટલા નંબર બનશે કે જેમાં મિડલ નંબર કરતા આગળના નંબર નાના હોય અને મિડલ નંબર કરતા પાછળના નંબર ડિજિટ જે છે એ મોટા હશે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ. નેક્સ્ટ એક્ઝામ્પલ નંબર 5. એક્ઝામ્પલ નંબર 5 જે છે એમાં આપ્યું છે કે how many 6 digit number can be formed from the digits 0 1 3 5 7 9 which are divisible by 10 and no digit is repeated. Repetition allow નથી અને આપણને કીધું છે 0 1 3 5 7 and 9. આનાથી યુઝ કરીને આપણે કેટલા ડિજિટનો નંબર બનાવવાનો છે? 6 ડિજિટનો નંબર, અને એ 10 વડે ડિવિઝિબલ હોવો જોઈએ. તો આપણને એક વસ્તુ ખબર છે, 10 વડે ડિવિઝિબલ થતો કોઈ પણ નંબર એનો લાસ્ટ ડિજિટ શું હોય? 0, તો જ 10 વડે ડિવિઝિબલ થાય. તો 6 ડિજિટનો નંબર જોઈએ, આપણે રિપીટેશન અલાઉ નથી કરવાનો. કયો નંબર છે? 6 5 નંબર. 6 ડિજિટ નંબર આપણે બનાવવાનો છે 3 અને 6. તો એનો મતલબ છેલ્લી પોઝિશનમાં 0 હશે તો ફિક્સ થઈ ગયું, કારણ કે 10 વડે ડિવિઝિબલ બનાવવાનું છે. તો જ થાય કે જ્યારે છેલ્લી પોઝિશન જે છે યુનિટ પ્લેસ એના ઉપર 0 હોય. now બાકીના કયા નંબર વધ્યા આપણી પાસે? તો કે 1 3 5 7 અને 9. 1 3 5 7 અને 9 આ નંબર વધ્યા. તો હવે આ નંબર થી 5 પ્લેસ બાકીના ફિલ અપ કરવાના. તો આ 5 વેસ્ટ થઈ શકશે, આ 4, આ 3, આ 2 અને 1, બીકોઝ રિપીટેશન અલાઉ નથી. મીન્સ ઇન શોર્ટ 5 ફેક્ટોરિયલ થશે. ઇન શોર્ટ 5 ફેક્ટોરિયલ થશે. 6 નંબર ક્વેશ્ચન જોઈએ. 6 નંબરમાં આપેલું છે it is required to seat a 5 men and 4 women in the row so that women occupy even places. How many such arrangement are possible? તો આપણને એમ કીધું છે 5 women છે, સોરી 5 men છે અને 4 women છે. એને એ રીતે અરેન્જ કરવાના છે કે women occupy the even places. તો આપણે શું કરીશું? પહેલા men જે છે 5 men એના ગેપ જે છે એમાં ફિલ અપ કરી દેશું women, એટલે બધા even places જ થશે. ગેપિંગ વાળા બધા પ્લેસ જો ઇવન પ્લેસીસ છે. આ સેકન્ડ નંબર, ફોર્થ નંબર, 6 નંબર અને 8 નંબર. તો આપણે શું કોન્સેપ્ટ યુઝ કર્યો? ગેપિંગ મેથડ. કે બધા પહેલા મેઇન જે છે એને આપણે સેટ કરી દીધા, એની વચ્ચે જે ગેપ છે એમાં આપણે વુમનને અરેન્જ કરી દઈએ. તો એ બધા ઇવન નંબર ઉપર જ આવશે, સેકન્ડ, ફોર્થ, 6 અને 8. તો 5 મેઇનની જે અરેન્જમેન્ટ જે છે એ 5 ફેક્ટોરિયલ અને 4 વુમનની અરેન્જમેન્ટ જે છે એ કેટલી થશે? 4 વુમનની અરેન્જમેન્ટ 4 ફેક્ટોરિયલ. આ અને આ ગેપ નહીં લેવાય, બીકોઝ આપણે જનરલી શું કરતા હોય છે ગેપિંગ મેથડમાં કે 5 મેન છે તો ટોટલ નંબર ઓફ ગેપ કેટલા થાય? 6. પણ જો આ અને આ ગેપ લઈએ તો એ ગેપ કેવા છે? ઓડ નંબર વાળા ગેપ છે, તો એ નહીં લેવાય. આપણે ઓન્લી ઇવન નંબર વાળા જોઈએ, એટલે મેં 4 જ ગેપ લીધેલા છે. નાઉ નેક્સ્ટ જોઈએ 7 નંબર ક્વેશ્ચન. 7 નંબરમાં ક્વેશ્ચનમાં કીધું છે ફાઇન્ડ ધ નંબર ઓફ પોઝિટિવ ઇન્ટીજર which can be formed by using the number of digits from 0 to 5 but using each digit not more than once in each number. How many of these integer are greater than 3000? What will be happen if repetition is allowed? તો ક્વેશ્ચન ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. એમ કીધું છે 0 to 5 નો યુઝ કરીને 3000 કરતા મોટા કેટલા નંબર બનશે? 3000 કરતા મોટા નંબર. ટોટલ નંબર ઓફ એવા કેટલા છે જે 3000 કરતા મોટા છે? તો બે કેસમાં ગણવાનું છે. ફર્સ્ટ કેસ જ્યારે રિપીટેશન અલાઉડ નહીં હોય ત્યારે, અને રિપીટેશન અલાઉડ હોય ત્યારે. તો ક્વેશ્ચન ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. તો ફર્સ્ટ કેસ આપણે લઈએ છીએ કેસ નંબર 1, when repetition is not allowed. Repetition is not allowed. Repetition not allowed. Repetition allowed નથી ત્યારે. તો પહેલા તો 3000 કરતા મોટા નંબર આપણે જોતા હોય અગર ગ્રેટર ધેન 3000, તો એક તો 4 ડિજિટ નો નંબર હોય, મોટો હોઈ શકે આના કરતા 5 ડિજિટ અને 6 ડિજિટ, બીકોઝ વી હેવ અ મેક્સિમમ 6 ડિજિટ. તો કયા કયા છે? 0 1 2 3 4 5. તો પહેલા તો 3 ડિજિટ નંબર જોઈએ. 4 ડિજિટ નંબર 4 ડિજિટ નંબર જે છે કેટલા હશે એવા કે જે 3000 કરતા મોટા છે આપણે ગણી લઈએ. આપણી પાસે ડિજિટ કયા કયા છે? 0 to 5. તો ફર્સ્ટ પ્લેસ ઉપર કોણ મૂકવું પડે તો 3000 કરતા મોટું બને? તો કે 3 4 5 માંથી એકને મૂકવું પડશે, તો જ ઓબ્વિયસલી 3000 કરતા મોટો નંબર બને. તો અહીંયા થર્ડ પોસિબિલિટી પહેલા પ્લેસમાં. પછી બાકીના કોણ વેતું? તો કે 0 રિપીટેશન અલાઉડ નથી,
0 1 2 3 4 5 માંથી એક નંબર અહીંયા સાઈડ થઈ જશે. બાકીના કેટલા નંબર વધ્યા આપણી પાસે હજુ? તો કે 5. 6 નંબર હતા એમાંથી એક નંબર અહીંયા આવી જશે 3 4 5 માંથી. 5 નંબર વધ્યા એમાંથી અહીંયા 4 માંથી એક, અહીંયા 3 માંથી એક, અને અહીંયા કેટલી પોસિબિલિટી? પાછી 3 પોસિબિલિટી. તો અહીંયા આન્સર શું આવશે? 3 * 5 * 4 * 3. So 20 60 and 180. તો 4 ડિજિટ ના એવા કેટલા નંબર મળ્યા કે જે 3000 કરતા મોટા હોય? તો કે 180. હવે જોઈએ 4 ડિજિટ ના નંબર. 4 ડિજિટ નંબર 4 ડિજિટ નંબર જે છે એમાં 4 ડિજિટ જે સોરી 4 ડિજિટ આપણે ગણી લીધું. 5 ડિજિટ 5 ડિજિટ ના તો બધા નંબર જે છે ઓબ્વિયસ વાત છે 3000 કરતા મોટા છે. 3000 4 ડિજિટ નો નંબર છે. 5 ડિજિટ ના બધા નંબર ઓબ્વિયસ વાત છે 3000 કરતા મોટા હોવાના છે. તો અહીંયાથી એનું અરેન્જમેન્ટ કેવી રીતે લખીશું? ફર્સ્ટ પોઝિશન ઉપર 0 નહીં લેવાય, સો ધેટ્સ વાય 5 પોસિબિલિટી. સેકન્ડ પોઝિશન ઉપર અગેન લેવાશે, તો 5 3 and 2. ફર્સ્ટ પોઝિશન ઉપર આપણે 1 2 3 4 5 માંથી એક પુટ કરીશું. હવે એ સેકન્ડ પોઝિશન ઉપર નહીં લેવાય બીકોઝ રિપીટેશન અલાઉડ નથી, પણ 0 લેવાશે એટલા માટે 5 લખો અગેન 4 3 2. સો ધેટ્સ વાય 5 5 4 3 2. That is a 5 digit number. And 6 digit number જોઈએ તો 6 digit number માં તો કે અહીંયા એમાં બી 5 5 4 3 2 અને 1. તો અહીંયા બી સેમ આન્સર આવશે 5 5 4 3 2 અને 1. તો શું કરવાનું છે? પછી ત્રણેયનો સમેશન કરી દેવાનો. 180 પ્લસ આ જે આન્સર આવે પ્લસ આ આન્સર આવે, ત્રણેયનો સમેશન કરશો તો એટલા એવા નંબર હશે કે જે 3000 કરતા મોટા હશે. બટ when repetition is not allowed, ત્યારે આપણે કેલ્ક્યુલેશન કર્યું છે. નાઉ કેસ નંબર 2 લઈએ. કેસ નંબર 2 માં રિપીટેશન અગર અલાઉડ હોય તો રિપીટેશન અલાઉડ છે. તો પહેલા તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ 4 ડિજિટ નંબર ગણીએ એવા કેટલા હશે? 4 ડિજિટ નંબર. તો 4 ડિજિટ નંબરમાં જોઈએ તો મેં હમણાં કીધું ફર્સ્ટ પ્લેસ ઉપર તો કોને લેવું પડે? 3 4 5 ને. તો 3 પોસિબિલિટી, પણ હવે રિપીટેશન અલાઉડ છે. તો અહીંયા આપણે શું લખી શકીએ? 6, અહીંયા 6 અને અહીંયા બી 6. રિપીટેશન અલાઉડ છે. તો અહીંયા બટ એક પ્રોબ્લેમ એ થશે, અહીંયા 3 પોસિબિલિટી છે એટલે 3 * 6 * 6 * 6. બટ આમાં એક એવો બી નંબર આવી ગયો છે કે જે 3000 છે. લેટ્સ સે મેં અહીંયા 3 4 5 માંથી મેં અહીંયા 3 લખ્યું, પાછળ મેં શું લખ્યું છે? 6 માંથી ગમે તે એક મતલબ 0 લીધું. લેટ્સ સે 6 માંથી ગમે તે 0 લીધું, અહીંયા 6 માંથી ગમે તે 0 લીધું, તો નંબર શું બની ગયો? 3000. પણ આપણને શું કીધું છે? 3000 કરતા મોટો, 3000 નહીં ચાલે. તો આમાં એક નંબર એવો બી છે જે 3000 બની ગયો છે એટલે આપણે -1 કરવું પડશે કે આપણે 3000 ને નથી ગણવાનું, કાઉન્ટ નથી કરવાનું. એટલે મેં જવાબ આવ્યો એમાંથી -1 કરી દીધું. અહીંયા રિપીટેશન અલાઉડ નહોતો એટલે કોઈ ચાન્સ જ નથી 3000 બનવાનો, કારણ કે એમાં તો રિપીટેશન અલાઉડ તો જ 0 આવે 3 વખત. અહીંયા 3 વખત આવી શકશે 0. સો ધેટ્સ વાય એક નંબર મેં જે 3000 બનતો તે બાદ કરી દીધો છે. અહીંયા બ્રેકેટમાં લખી દઉં છું. તો 4 ડિજિટ નંબર. એવી રીતે સેમ ટુ સેમ 5 ડિજિટ નંબર માટે જોઈએ તો 5 ડિજિટ નંબર તો અહીંયા ફર્સ્ટ પોઝિશન ઉપર 0 નહીં લેવાય તો 5 માંથી ગમે તે. સેકન્ડ પોઝિશન ઉપર 6 and 6. then after 6 digit number જોઈએ તો અહીંયા 5 અહીંયા 6 તો આ આન્સર જે આવશે એ અને આ બે આન્સર બધા સમેશન કરી દેવાના 3 3. તો આ આન્સર કેસ નંબર 1 માં કે જ્યારે રિપીટેશન અલાઉડ ન હતું, કેસ નંબર 2 માં રિપીટેશન અલાઉડ હતું ત્યારે શું આન્સર આવે. ક્વેશ્ચન ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. નાઉ નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ. એક્ઝામ્પલ નંબર 8. So example number 8 માં પૂછે in how many ways can the letter of the word ASSINATION be arranged so that all the S are together. બધા S સાથે હોય. તો આ ઓલરેડી આ કોન્સેપ્ટ તમને મેં સમજાવી દીધેલો છે કે જ્યારે બી તમને એમ કે કોઈ પર્ટિક્યુલર વસ્તુ સાથે રાખવાની છે તો એને એક ગ્રુપ બનાવી લેવાનું. ગ્રુપ બનાવીને એને ટ્રીટ કરવાનું. તો અહીંયા જેટલા બી S હશે એને સાથે રાખવા છે તો એને એક ગ્રુપ બનાવી લેશું અને એને સિંગલ ટ્રીટ કરીશું. તો અહીંયાથી પહેલા તો વર્ડમાં
સોરી 3a છે. રિપીટેશન્સ કેટલા છે જોઈ લે. એક્ઝામ્પલ નંબર છે 8, 3a છે બોર્ડમાં. ધન આફ્ટર 4s આપેલું છે, 4 ટાઈમ્સ s છે. ધન આફ્ટર 2 ટાઈમ્સ i છે, 2 ટાઈમ i આપેલું છે, 2 ટાઈમ s છે, 2 ટાઈમ n છે. ધન 3 ટાઈમ e આવી ગયું છે, 2 ટાઈમ n આવી, 1 ટાઈમ t છે અને 1 ટાઈમ o છે. નાઉ 3a 4s 2i 2n a 1t અને 1o. તો હવે અહીંયાથી જો તો 4s ને આપણે સાથે રાખવાના છે તો આને ગ્રુપ બનાવી લઈએ. તો આને ગ્રુપ બની. હવે આને આપણે સિંગલ ટ્રીટ કરવાનું. તો કેટલા છે આપણી પાસે ટોટલ લેટર 3. આને એક જ માનવાનો એટલે 4 5 6 7 8 9 અને 10. તો 10 ફેક્ટોરિયલ એમાં પાછું રિપીટેશન કોણ છે તો કે એ 3 ફેક્ટોરિયલ. આને નહીં ગણવાનું. મેં આની પહેલા બી અગાઉ કીધું હતું જ્યાં ગ્રુપ બનાવ્યું હોય સિંગલ ટ્રીટ કરતા હોય એને એક જ માનેલું છે. તો એ રિપીટેશન ભલે 4 હોય પણ 4 ફેક્ટોરિયલ નીચે નથી લખવાનું. આના 2 ફેક્ટોરિયલ આના 2 ફેક્ટોરિયલ બીકોઝ આને આપણે એક જ માન્યું છે. અહીંયા શું કામ આપણે 3 ફેક્ટોરિયલ લખીએ છીએ? 3 અહીં આપણે અલગ અલગ માન્યા છે એટલે 3 ફેક્ટોરિયલ લખવું પડે છે. આને તો આપણે 4s ને એક જ માનેલું છે. ધેટ્સ વાય ત્યાં લખવું નહીં પડે 4 ફેક્ટોરિયલ ડિવાઇડેડ બાય. So that is the arrangement 10 factorial divided by 3 factorial 2 factorial 2 factorial કે બધા s સાથે હોય એવા અરેન્જમેન્ટ આ